ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਡੀਅਰ 9th ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਬਹੁਪਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। उस तो बाद आप अपना जोड़ा चैप्टर है वो स्टार्ट करांगे। सब तो पहला देखो आपां नूं इस दे विच की आया, एक चाल वाले बहुपद, पॉलीनोमीअल्स इन वन वेरीएबल, ठीक है। तो ये की ने जिहदे विच आपां ने सिर्फ इक्को ही तरह का चल वेरीएबल यूज़ किया हुंदा। जिवें आपां लिखीए 3x² + 4x + 3, तो एक पॉलीनोमीअल है, तो ये आप चल वरत्या बेटा x। तो जे मैं इनू ऐदा लिखा तो ये मैं दो चल वरते हैं, x तो y, ठीक है। तो एक चल वाले बहुपदां की आप गल कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, देखो अगला जोड़ा पेज है, बुक नाल खोल के रखो ताकि तुसीं इहनूं चंगी तरह नाल समझ पाओ। हाँ जी बेटा, इस तो बाद अपने कोल जिहड़ी डेफिनेशन आ जाती है। हाँ जी, क्लीयर है बेटा पेज तुहानूं? देखो हाँ जी, अगली जिहड़ी डेफिनेशन आ जाती है, कहते हुण जिहड़े आपां हुण तक व्यंजक मैं तुहानूं एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, कुछ ये लिखियां होईयां ने, ये सारे कहते जिहड़े व्यंजक ने इहदे विच चल दे घात अंक ने जिहड़े वो पूर्ण संख्यावां च ने। इस तरह के व्यंजकां नूं आपां एक चल वाले बहुपद कहते हैं। देखो चल तो एक वरत्या होया, पर इत्थे एक नवीं चीज़ की कही है इहने, चल दे घात अंक पूर्ण संख्यावां ने, मतलब नाल दी नाल ओह बहुपद दी परिभाषा भी दे रहा है। बहुपद की परिभाषा मैं दोबारा दस दी बेटा, तुहानूं ध्यान नाल सुनो। आपां किहड़े व्यंजक नूं, किहड़े रिलेशन नूं, वेरीएबल्स दे और कोफिशिएंट्स दे नूं बहुपद कहना है, जिहदे विच बेटा जिहड़ी घात है, मान लो मैंने ये लिखिआ है, तो ये विच जिहड़ी घात है वो 2, फिर उस तो बाद 1, इत्थे कोई भी नहीं है तो आपां 0 बोलते हुन्ने आ। तो ये सारियां घातां बेटा की ने? पूर्ण अंक, होल नंबरस। तो जदों बच्चे जिहड़ी अपना बहुपद आपां किहनूं कहांगे, जिसदी सारियां घातां, सारियां डिग्रीज पूर्ण अंक होणगियां, होल नंबर होणगियां। तो इस तो इलावा फिर होर हो की सकदा है बेटा? देखो जे x दे उपर पावर -1 लिखी हुई है, तो की माइनस का एक होल नंबर है? तुसी कहोगे नो। जिहड़े पूर्ण अंक हुंदे आ बेटा, 0 तो शुरू होने वाली गिणती नूं आपां पूर्ण अंक कहने आ, तो माइनस का एक जिहड़ा है वो इन्हां विच नहीं आ रहा, तो आपां इसनूं कहांगे कि बहुपद नहीं है। जे आपां नूं इस तरह लिखिया आ जांदा है, तो देखण नूं तां लग रहा कि इहदी पावर 1 है, इहदी पावर 2 है, तो इत्थे पावर 0 है, भी होल नंबर ने, है ना। बट बेटा ये 1 दे ओवर है। घातां दे नियम के अकॉर्डिंग जदों आपां ने पावर उपर लैके जानी है, तो पावर ने की हो जाना है? साइन चेंज। नीचे जो प्लस का 1 है, तो जदों उन्होंने अंश च लैके जावांगे तो हो जूगी माइनस दी 1, तो इन्हें इदां दा बन जाना है। तो पावर इहदी फिर नैगेटिव होगी, होल नंबर पूर्ण अंक नहीं रही, तो ये भी बहुपद नहीं है। होर किहड़ी टाइप हो सकती है बेटा? जिमें अपने वेरीएबल के उपर वर्गमूल का निशान पाया होवे। मान लो इस तरह का कोई बहुपद व्यंजक लिखा होया, आपां इहनूं बहुपद तो नहीं कहांगे क्योंकि हाले चैक नहीं किया। देखो जिहदे उपर रूट की पावर है बेटा, तो पावर रूट की कितनी हुंदी है? 1/2। वर्गमूल की कितनी घात हुंदी है? 1/2। तो उरे पावर हैगी है 1, इत्थे पावर हैगी है 0। तो जिहड़ी पावर है बेटा पूरे व्यंजक की जिहड़ी डिग्री है वो 1/2 होगी। तो कि 1/2 जिहड़ी है वह पूर्ण अंक है, मतलब इन्हां डिग्रियां दे विच डिग्री नहीं होगी, इहदियां घातां दे विच एक घात है जिहड़ी वह 1/2 आ गई। तो 1/2 जिहड़ी है पूर्ण अंक है नहीं गी, तो ये भी बहुपद है नहीं गा। समझ आ गया बेटा? डेफिनेशन क्लीयर होगी। मेन गल तो यही है कि जदों अपने दिमाग दे विच उस चीज़ का कंसैप्ट क्लीयर हो गया, जिहड़ा आपां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो वह चैप्टर कदे भी औखा नहीं लगता। इसे करके आपां कुछ पहले मिनट्स जिहड़े इंपॉर्टेंट मिनट ने इस वीडियो के, इस काम नूं दे रहे हैं, ताकि जिहड़ा चैप्टर है वह चंगी तरह तुहाडे माइंड दे विच बच्चे क्लीयर हो जाए, ठीक है। हुण तुसीं की सीख लिया? तुसीं पॉलीनोमीअल सीख लिया, पॉलीनोमीअल इन वन वेरीएबल सीख लिया। हुण आपां सीखना है बहुपद दे पद, जिन्हों आपां इंग्लिश दे विच कहने आ टर्म्स। तो देखो बच्चे, इन्हें एक बहुपद लिखिया होया है एग्जाम्पल के तौर पर,
3y² प्लस 5y प्लस 7। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ 1 2 3 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਬੇਟਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ 1 2 3 4 ਤਾਂ ਇਹਦੇ 4 ਪਦ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਦ ਜਾਂ ਟਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁਣਾਂਕ, ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ। ਤਾਂ ਗੁਣਾਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਪਲੱਸ ਅੰਕ। ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਅੰਕ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਅੰਕ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ x³ ਪਲੱਸ 4x² ਪਲੱਸ 7x ਮਾਈਨਸ 2। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆਫ x²। ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, COEFF ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆਫ x²। ਤਾਂ ਹੁਣ x² ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲੱਭੋ, ਪਦ ਲੱਭੋ x² ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x² ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ x³ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆਫ x³ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ x³ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ x³ ਤਾਂ x³ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1। ਇਕੱਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ। ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ 0 ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਪਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਇੱਕ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੀ ਆਉਣਾ। 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਐਂਡ 'ਤੇ 0 ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ, ਸਿਰਫ ਅਚਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਟਰਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਦੀ ਜਾਂ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ 5x²। ਤਾਂ 5x² ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੋ ਪਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪਦ ਹਨ, 2 ਟਰਮਸ ਹਨ, 2 ਟਰਮਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ a ਦੀ 50 ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਟਰਮਸ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ, 2 ਪਦੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਦੀ ਜਾਂ ਟਰਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕਹਾਂਗੇ। 3 ਪਦੀ ਟਰਾਇਨੋਮੀਅਲ, ਇਹ 3 ਪਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ।
ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਆਪਣੇ ਮੈਥ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦੇ ਘਾਤ ਅੰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਘਾਤ ਤਾਂ 7 ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘਾਤ 0 ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦੇ ਘਾਤ ਅੰਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ? 7। ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 7। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤ ਹੋਏਗੀ? 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ? ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? 5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 8। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਘਾਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ x ਦੀ 0 ਜਾਂ y ਦੀ 0 ਜਾਂ z ਦੀ 0 ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? 1। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 0। ਤਾਂ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ? ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 8ਵੀਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਰੇਖੀ। 2 ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਜਾਂ 2 ਘਾਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ 3 ਘਾਤੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ, 4 ਘਾਤੀ 4 ਘਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ 3 ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਊਬਿਕ, CUBIC, ਕਿਊਬਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ, 3 ਘਾਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ n ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਘਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂਕ 0 ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ, 0 ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, NTSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਫਿਰ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨੇ 0 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਕੀ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ? ਸਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ 0 ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ 2, 1 ਅਤੇ 0, ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਬਹੁਪਦ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਚੱਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਖੋ y ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਪਲੱਸ √2 ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ y ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ y ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ 3 ਜਿਹੜੀ t ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ √ ਹੈ, ਤਾਂ √ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ √2t, ਉੱਥੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, 1/2 ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ y, ਇੱਥੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 1, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ -1। ਕਿਹੜਾ ਘਾਤਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਬੇਸ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ -1 ਪਾਵਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 10 ਹੈ, 3 ਹੈ, 50 ਹੈ, ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਨੇ, ਪਰ ਚੱਲ ਇੱਥੇ x ਵਰਤਿਆ, ਉਰੇ y ਵਰਤਿਆ, ਉਰੇ t ਚੱਲ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਹੁਪਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੱਲ x, y ਅਤੇ t ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਿਖੋ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਲਿਖਣਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x², ਤਾਂ x² ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ 1। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x², ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ x² ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ -1। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਾਈਓ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ x² ਦਾ ਗੁਣਾ ਅੰਕ ਕੌਣ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ π/2। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ x² ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਿਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ √2x + 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ 0x² ਹੋਊ ਮੂਰੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਬਹੁਪਦ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 0। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 35 ਘਾਤ ਦੇ 2 ਪਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 100 ਘਾਤ ਦੇ 1 ਪਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟ ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਾਤ 35 ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 2। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਫਟਾਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਵੀ ਘਾਤ ਆਪਾਂ 35 ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਨੇ ਉਹ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਿਖ ਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਘਾਤ 35 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ x ਦੀ ਘਾਤ 35 + 10। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ x ਦੀ ਘਾਤ 35 + 1। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਐਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੂਰੇ 3x ਦੀ ਘਾਤ 35 - 3, ਮਤਲਬ ਘਾਤ ਮਤਲਬ ਘਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 35 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਨੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ 2 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ 35। ਕਲੀਅਰ? ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ 100 ਘਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ 1 ਪਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਖੋ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਾਵਰ 100 ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਦੇਖੋ y ਦੀ ਪਾਵਰ 100, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਦੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2x ਦੀ 100, 100x ਦੀ 100, ਪਾਵਰ 100 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈਂਡ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ, ਉਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ।
क्लीयर बेटा जी। चौथा क्वेश्चन, हेठां दिखे बहुपदां विचों हरेक बहुपद की घात लिखो। तो की लिखना आपां, डिग्री ऑफ पॉलीनोमीअल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमीअल दे विच फस्ट पार्ट दे विच देखो घात सब तो वड्डी किहड़ी है, 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ घात ਵਰਤੀ ਹੋਈ है, सब तो वड्डी घात कितनी है बेटा, 3। तो ਇਹਦੀ डिग्री कितनी होगी, 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो वड्डी घात ਕਿਹੜੀ है, 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई है ही नहीं घात वाला, मतलब 40 नहीं हैगा, तो ਇਹਦੀ घात कितनी होगी, 0। क्योंकि बेटा 3 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਾਤ 0 ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ आंसर सिर्फ 3 चाहिए, 3 आ रहा है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 0। ठीक है बेटा, नैक्सट क्वेश्चन तुसीं मेरे तो फटाफट पहला ही करो, क्योंकि तुहानूं रेखी बहुपद पता है, 2 घाती पता है, 3 घाती पता है, तो इन्हां दे नाम ही लिखने ने। तो पहले च बेटा घात कितनी है, हाँ ठीक है जी, 2 घात है, तो इसका नाम की आ जाएगा, 2 घाती बहुपद। इसकी घात कितनी है, ओ मैं घात के उपर ही लाइन लगाती। इसकी घात कितनी है बेटा, 3। तो ये की हो जूगी, 3 घाती बहुपद। इंग्लिश दे विच की लिखोगे इनू, क्यूबिक पॉलीनोमीअल। 2 घाती नू की लिखोगे तुसी, क्वाड्रैटिक। ठीक है, थर्ड वाला देखो बच्चे, ये कितनी घात वरती हुई है, 2। सब तो वड्डी घात किहड़ी है, 2। तो ये हो जूगी 2 घाती बहुपद, क्वाड्रैटिक पॉलीनोमीअल। ये सब तो वड्डी घात किहड़ी है, 1। तो 1 वाले का नाम की सी, रेखी बहुपद। इंग्लिश दे विच लीनियर पॉलीनोमीअल। पंजवें दे विच भी घात कितनी है, 1। तो यह भी किहड़ा होगा, लीनियर पॉलीनोमीअल, रेखी बहुपद। 6वें दे विच घात कितनी वरती हुई है जी, घात कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है, 2। तो इसका नाम भी की होएगा फिर, क्वाड्रैटिक 2 घाती क्यूबिक। तो यदि घात 3 है ना, तो इसका नाम की हो जाएगा बेटा, क्यूबिक पॉलीनोमीअल। 3 घाती बहुपद। बेटा देखने नूं बहुत सौखे लग रहे हैं सारे क्वेश्चनस, पर बहुत कुछ ये इकट्ठा हो गया। सब तो पहला आपां बहुपद पछाणिया, ठीक है, भी हैगा या नहीं हैगा, एक चाल च हैगा नहीं हैगा। फिर आपां गुणांक देखे ने किस दे, एक्स स्केयर दे। फिर आपां की कीता है, घात लिखी है बहुपद दी। फिर आपां घातां दे आधार ते नाम दस्से ने, ते एग्जाम्पल्स दे विच आपां ने पद दे हिसाब नाल, टर्म्स दे हिसाब नाल इन्हां दे नाम दस्से सी। तो बच्चे इस छोटी जी एक्सरसाइज दे विच बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हरेक चीज़ नूं घट्टो घट्ट 2 बार देखियो, लिखियो, पढ़ के भी देखियो अपनी बुक दे विचों, ताकि बेटा जी सवालों दे विच तुहाडे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखण च सम छोटे लग रहे हैं, पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ां ने जिहड़ियां हर वक्त तुहाडे दिमाग दे विच रहनियां चाहीदियां ने। तुसीं कोई भी टैसट देना तां भी यह कल्ली कल्ली चीज़ तुहाडे माइंड दे विच क्लीयर चाहिए है। ठीक है जी, तो बेटा इनू कंप्लीट कर लो। जल्दी मिलते हैं आप एक्सरसाइज 2.2 देना। बाय बेटा।